ಕೆಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ. ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತವಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವ ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಬಿಕೊತ್ನೂರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣ ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೇಶದ 10,000 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರದ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. 80 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ವೇಳೆ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ 5 kg ಅಕ್ಕಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದರು. ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಲಾ 9,000ದಂತೆ 11 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಗೆ 2.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ 55 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಲಜೀವನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನಳನಿ ನೀರು ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ 13.5 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. 4 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮನೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೌದೆ ಒಲೆಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೊಗೆ ಮುಕ್ತ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಾಗಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ 10 ಕೋಟಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಿದ್ದು ಮೋದಿಯವರ ಸಾಧನೆ ಎಂದರು. ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೋಲಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದಿಂದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ 1,880 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ವದಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 15,000 ಮಂದಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ರಹಿತ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 40,000 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಭದ್ರತೆ ರಹಿತವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 140 ಕೋಟಿ ಮಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಪೋಲಿಯೋ, ದಡಾರ, ಸಿಡುಬು ಮತ್ತಿತರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ವದ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವರು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿದರೆ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೋದಿಯವರು ದೇಶದಲ್ಲೇ 2 ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿ ಜೀವಭಯ ನೀಗಿದ್ದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಮಾನವೀಯ ನೆನಪಿನಡಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಸುಧೀರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದೆಡೆಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ವಿವಿಧ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಕೋಲಾರದ ಭಾರತೀಯ ಜೈಲ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದು, ಕೋಲಾರದ ಕೇದಾರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲೂರಿನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಚಿತ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸಚಿವರು ವಿತರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ದಿಶಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಪಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ನರ್ಬಾರ್ಡ್ ಉಪ ಮಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾಲಿನಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಣುಕಾಂಬ, ಮುನಿರಾಜು, ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ, ಮುಖಂಡ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಬಿಪಿ ಮಹೇಶ್, ವಕೀಲ ಮಾಗೇರಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೌಡ, ತಿಮ್ರಾಯಪ್ಪ, ಕೆಂಬೋಡಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅರುಣಮ್ಮ, ಬಾಲಾಜಿ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮಮತಾ ಕುಮಾರಿ, ಮಮತಮ್ಮ, ಅಪ್ಪಿಗೌಡ, ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವರದಿ ಸೈಯದ್ ಪರ್ವೀಜ್ ಅಹಮದ್. ಉಚಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಿಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ
ಭಾರತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತಾಡದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂಗನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಜಾಲಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಕಾರಣ. ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ರೇಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ कोट्यांतर जनಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸೌದೆ साथ में लोकसभा में उठाने वाले सम्मानित सांसद मुनि स्वामी जी, मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर वेणुगोपाल जी, लीड बैंक के हमारे अधिकारीगण, इस ग्राम पंचायत के हमारे निर्वाचित सभी जनप्रतिनिधिगण, ब्लॉक के जिले के सभी अधिकारीगण, उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, कार्यक्रम में उपस्थित मेरी सभी माताओं बहनों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथी। जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ मैंने देखा कि बेटियों के द्वारा एक बहुत सुंदर ईश्वर की प्रार्थना उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। बड़े भाव में होकर मन से अंतर मन की भावनाओं के साथ उन बेटियों ने ईश्वर की स्तुति की। हमारे सांसद जी बहुत ऊर्जावान सांसद, लोकसभा में मैं देखता हूं कि बड़े पुरजोर तरीके से क्षेत्र की आवाज को, क्षेत्र की जनता की आवाज को प्रतिनिधि होने के नाते उनके द्वारा बहुत ही उत्साह के साथ में उठाया जाता है। अभी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की। अभी मैं समझता हूं कि मुझे क्योंकि जल्दी जाना है, आज पूरे देश भर में रोजगार मेले के कार्यक्रम का भी आयोजन का अवसर है और मुझे उस रोजगार मेले के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेंगलुरु भी पहुंचना है। तो मैं ज्यादा नहीं, थोड़े शब्दों में अपनी बात रखूंगा। यह विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पूरे देश में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। अभी हमारा सामने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुना और जिस तरह से उस कार्यक्रम में, चाहे वो झारखंड के हों, चाहे वो उड़ीसा के हों, चाहे जम्मू कश्मीर के हों, वहां के व्यक्तियों के साथ में, बहनों के साथ में उन्होंने सीधा संवाद किया। और जब वो संवाद कर रहे थे तो बड़े बेबाक होकर लोग संवाद में भाग ले रहे थे, अपने अनुभवों को बता रहे थे कि 10 साल पहले 2014 में जब देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली, उसके बाद से देश में क्या परिवर्तन आया, भारत किस तरह से आज विकसित भारत आज संकल्प यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। सारी दुनिया में भारत के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदल गया। ये वही भारत है। जब कोरोना जैसी बीमारी हमारे देश में आई तो दुनिया के बड़े राष्ट्रों ने भारत के बारे में क्या कहा कि भारत का क्या होगा, इतनी बड़ी आबादी वाला देश कैसे अपने देश के लोगों को बचाएगा, क्या खिलाएगा। लेकिन यही वही भारत है जिस भारत ने, इसके पहले आपको याद होगा 100 साल पहले जब चेचक की बीमारी आई थी, उसके बाद पोलियो की बीमारी आई थी, तो दुनिया के सारे छोटे बड़े राष्ट्रों में चेचक के और पोलियो के वैक्सीनेशन हो गए थे। सारे देशों में हो जाने के बाद भारत को सबसे बाद में मिले थे, क्योंकि हम दूसरे देशों से मांग रहे थे। लेकिन ये बढ़ता हुआ भारत है, ये विकसित भारत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार जब सारी दुनिया में चीन से प्रारंभ होकर कोरोना की बीमारी फैली, तो भारत ने दुनिया के किसी देश से कोरोना का टीका नहीं मांगा। 2 वैक्सीनेशन अपने देश में बनाए, 220 करोड़ डोज देशवासियों को कोरोना के बाद मुफ्त लगाए, बल्कि दुनिया के 95 देशों को, भारत से पहली बार दुनिया के 95 देशों को कोरोना के वैक्सीनेशन हमारे देश से भेजे गए। ये विकसित भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए कदम है। आज 10 में से 7 लोगों के हाथ में मोबाइल फोन होता है। वो भैया ने अभी अपने मोबाइल अपने जेब में रखा, बहन हाथ में लिए हुए। 10 में से 7 लोगों के हाथ में मोबाइल होता है। ये मोबाइल फोन हम बाहर से मंगाते थे, विदेशों से हमारे देश में आता था। हमारे देश का राजस्व विदेशों को जाता था। लेकिन आज मोबाइल फोन के उत्पादन की दृष्टि से भारत दुनिया में सर्वाधिक मोबाइल फोन उत्पादन करने वाले देशों में दूसरे नंबर पर आ गया।
हम अगर हमारी हमारा डिस्ट्रिक्ट हमारे माननीय सांसद जी बोल रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी आईफोन का निर्माण होने लगा है। यानी भारत कितनी तीव्र गति के साथ में विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। स्टील के अगर उत्पादन की बात की जाए तो स्टील के उत्पादन में सारी दुनिया में सर्वाधिक स्टील उत्पादन करने वाले देशों में भारत आज दूसरे नंबर पर आ गया है। गेहूं आया था, वो छोटा दाना जो आया था वो ऑस्ट्रेलिया में वहां के लोग नहीं खाते थे, वहां के जानवरों को खिलाया जाता था। लेकिन आज भारत खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान सम्मान निधि, नीम कोटेड यूरिया, जब इन सारी योजनाओं को लागू किया गया, आज भारत दुनिया में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाले देशों में तीसरे नंबर पर आ गया। ये विकसित भारत की संकल्प युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, इनको हमने इनके विकास के लिए हमारा पहला लक्ष्य है। शासन की सारी योजनाओं का केंद्रीकरण इसी दिशा में कदम बढ़ाने का है। हमने इनका लक्ष्य कर लिया। हमने गरीबों का विकास बड़े उत्साह के साथ में ग्रामवासियों ने, बाजी के साथ में, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने कलश सिर पर रखकर वो कलश के साथ में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ में चलते हुए यहाँ तक आए। यानी पूरे गांव की भावनाएं इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ में आत्मिक रूप से जुड़ी। आज तो मैं थोड़े समय के लिए आपके बीच में आया हूं, लेकिन हमारे सांसद जी आगे फिर जब कभी कहेंगे तो मैं फिर आपके बीच में आऊंगा, बहुत सारी बातें आपके बीच में रहूंगा। अभी तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है, संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाना है। 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो विजन लेकर चल रहे हैं, देश हमें देता है सब कुछ। देश गरीबों की चिंता करी, जमीन दे दो, आसमां को लेकर क्या करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ काशी मुझे बड़बड़ रहे काशी इधर जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಲೈವ್ ಬಿಡಪ್ಪ. भारत माता के नरेंद्र मोदी जी के ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬರಲಿ. ಹೋಗ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಅವ್ರ ಕೊಡೋದು ಹೋಗ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ ನೆತ್ತಕ್ಕೆ संकल्प यात्रा 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली झारखंड से प्रारंभ हुई। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश भर में ये विभिन्न स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ। गोलवार गांव की इस पंचायत में हमारे अरबी कतनूर ग्राम पंचायत में हमारे लोकसभा के माननीय सांसद महोदय जी मुनि स्वामी जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी डॉक्टर वेणुगोपाल जी, लीड बैंक के हमारे अधिकारीगण, ग्राम पंचायत के हमारे सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण और सभी ग्रामवासियों की बड़ी मात्रा में उपस्थिति में विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। मैंने देखा कि इस पंचायत की बड़ी संख्या में बहनें एकत्रित हुई, बुजुर्ग भी यहाँ पर आए, युवा भी आए। सभी ने बड़ी उत्साह के साथ में, बाजे गाजे के साथ में, मंगल कलश के साथ में यात्रा का स्वागत किया। 2014 के पहले का जो देश का दृश्य था, 2014 के बाद उसमें परिवर्तन आया।
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किए गए वो आज सर्वविदित है। आज भारत के प्रति देखने का पूरी दुनिया में दृष्टिकोण बदला है। पहले केवल गरीबों के कल्याण की केवल बात की जाती थी, लेकिन इन 10 वर्षों में जहां 4 करोड़ आवासहीन लोगों के लिए पक्के आवास प्रधानमंत्री आवास योजना से बनाए गए, वहीं जल जीवन मिशन से हर घर नल और नल से जल लगभग 12 करोड़ परिवारों में हर घर से नल जल पानी पहुंचाया गया, वहीं लगभग 12 करोड़ शौचालय बनवाए गए और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब परिवार की बहनें जो कभी सोच नहीं सकती थी कि उनके घर में कभी गैस का चूल्हा आएगा, उनके घर में उज्ज्वला योजना से गैस का चूल्हा भी पहुंचाने का काम किया गया। हमारी जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, आज माननीय पंतप्रधान जी ने 10,000वीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया और इन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को 10,000 से लेकर 25,000 तक ये दुकानें देश में खुलने वाली हैं, जिससे गरीबों का दवाओं पर होने वाला खर्च बहुत बड़ी मात्रा में बचने वाला है। एक और जहां दवाओं पर होने वाला खर्च बचने वाला है, वहीं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ लोगों को और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने का काम किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज यहाँ पर इस गांव में आई, गर्मजोशी के साथ सभी ने उसका स्वागत किया। मैं उसके अवसर पर मैं इस गांव के सभी माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, हमारे माननीय सांसद जी का, ग्राम पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों का, लीड बैंक के अधिकारियों का, इस क्षेत्र के सभी अधिकारियों का भी मैं हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। इलेक्शन के बारे में थोड़ी भाषा की प्रॉब्लम आती है, पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों के साथ में, बहुत अच्छी संख्या के साथ में राज्य में सरकार बनाकर आ रही है। ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 45 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೇ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ 60% ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟಬೇಕು ಇಷ್ಟಬೇಕು ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ 2,000 ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನೂ 100 ಕೋಟಿಗಳು ಗುಳುಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಜನನೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 24 hours ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ 1 kg, CM 1 kg ಹೊಡ್ಕೊಂಡು 3 kg ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಷ್ಟು ಹಣ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಡಿತರ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಗಳು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಜನಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯಾಮಾರಿಸೋದು ಏನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇವರು ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೌನಗ್ರಾಮ ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಇವರ ಆಟ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಖತಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ಏನು ಜನಮನ್ನಣೆ ಇದೆ ಅವರ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಚಿತ್ರಲಾಗಿ ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಿನ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾಮಾರ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕನ ಕತ್ತಲೆ ಗೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಬರುವಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 28 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಗೆದ್ದು 3ನೇ ಬಾರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು.